नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर यूट्यूब चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आउ किछि नुआ विषय वस्तु नहीं बंधुगण तो विषयटी मु छोट छुआ मानक उपरे पर्यवेसित करबा पई चाहूछि। आज्ञा छुआ माने हेउछंती भगवानकर रूप माने प्रत्येक पिला प्रत्येक छुआ से होछि स्पेशल यूनिक ता जागार से यूनिक तेणु भूल रे भी दयाकरी आपण माने छुआ मानकू जनक सहित जनकू कंपेयर करंतु नहीं आज्ञा काहींकि ना प्रत्येक पिला होछि स्पेशल प्रत्येक पिला को भगवान किछि ना किछि कला देई छाड़ी थांती किछि ना किछि भलो गुण देई छाड़ी थांती तेणु आपण बापा माँ हिसाब रे मध्य ताकू अन्य छुआ सहित कंपेयर करंतु नहीं किंबा अन्य लोक मध्य निज छुआ आगे अन्य छुआ को अफेंडेड करंतु नहीं जे मो छुआ एटा जानूची तू जानू ना हूँ तू करू ना हूँ बापा माँ मध्य अफेंडेड करंतु नहीं अन्य सहित तुलना करी एवं अन्य माने मध्य निज छुआ सहित तुलना करी अन्य को अफेंडेड करंतु नहीं काहींकि ना आज्ञा प्रत्येक शिशु पाखरे एठी गुणावली निहित अछि केवल आमे चिन्हिबारे हमर भूल रहउची मानि नियंतु मो पिलाटी भल गीत गाउची आउ को पिला भल ड्राइंग करूथुबो आउ को पिला भल डांस करूथुबो मो पिलाटी भल पाठ पढुची आउ को पिला पाखरे आउ किछि गुण थिबो आज्ञा से हुए तो कोनोसी गोटे कलारे पारदर्शी थिबो से किछि ना किछि ता पाखरे थिबो मु कहूची मनकर पिलाटी पाठ पढु नाही कि गीत गाउ नाही कि ड्राइंग करू नाही कि डांस करू नाही कि किछि करू नाही तथापि कोन पिलाटी बेकार ना आज्ञा हुए तो से पिलाटी एभली धैर्यर शक्तिशाली होइथिबो जहाँकि बड़ होला परे जो माने आज भल पाठ पढुचंती गीत गाउचंती डांस करूचंती ड्राइंग करूचंती हुए तो से माने जीवन युद्ध रे हारि जाई पारंती किंतु से जीवन रे आगे जाई पारे से जीवन रो जेकोसी परिस्थिति को मुकाबिला करिवार साहस ता पाखरे थाई पारे शक्ति ता पाखरे थाई पारे से भलिया गुणर मध्य से अधिकारी हेई थाई पारे जोटा कि एबे जणा पडु नाही आगे मु देखिछि बहुत पिला पाठशाठ पढी उच्च शिक्षित होई विभिन्न प्रकार कला क्षेत्र रे निपुणता हासिल करी मध्य सुइसाइड करिवार मु देखिछि उच्च बड़ चाकरी पद पदवी कही सबू सबू जिनस तांको पाखरे थाई मध्य से माने जीवन युद्ध रे हारि जाउछंती किंतु मु देखिछि आज्ञा शिशु माने ऐठा गोटे खाइबार देखिछि से माने दुख रे झोपड़ी पट्टी जो कहंती चाळ घर नाଳ नर्दमा पाखरे बड़ हेबार मु देखिछि किंतु सेही शिशु माने आज्ञा दिने निजर साहस बल रे निजर जीवन यात्रा को सुगम करिथांती एवं सेही परिस्थिति को किछि जण बदलाई पारंती आउ किछि जण बदलाई न पारले मध्य जीवनर सत्यता को से माने अनुभव करी सेही परिस्थिति रे मध्य से माने परमानंद अनुभव करी खुशी रे रही पारंती जोटा कि गोटे शिशु सबु किछि थाई मध्य से जिनसटी के अनुभव करि पारे नाही गोटे गोटे पिला किछि न थाई मध्य खूब खुशी रे आनंद रे से माने बड़ हुअंती एवं बड़ होला परे मध्य जे कोनोसी परिस्थिति रे रहंतु ना काहे कि से माने खुशी रे रहंती आज्ञा जीवनर मूल लक्ष्य होला से आनंद पाइबा से शांति पाइबा से खुशी पाइबा तेणु को पिला पाखरे को गुण अछि आमे जानि नांती आमे काहेकि पिलांको संगे कंपेयर करिबा काहेकि गोटे छुआ को एपट सपट कोई अफेंडेड करिबा आज्ञा प्रत्येक पिला एठी बेस्ट प्रत्येक पिला यूनिक प्रत्येक पिला एठी स्पेशल आपण चिन्हंतु बा न चिन्हंतु जदि चिन्हु नांती ताले भूल करूछंती तापर छुआ गोटे सी भलिया गोटे जिनिस जहा कि आपण माने कंपेयर करिबा जो जजमेंटल बेस रे ताकू रखिबा उचित नुहे आपण किए गोटे शिशु को जजमेंट करिवे शिशुटी वर्तमान बनिबा फेज रे अछि आके सी होची कंचा माटी ताकू आपण जो ढांचा रे ढळेइबे से सेही ढांचा रे पडिबो तार परिवर्तनशील से परिवर्तन हेई हेई केतेबेले कोन हबो आपण जानि नाहंती तेणु शिशुटी को आपण सेही बेस रे रखी जजमेंट करिवाटा होची आपणकर भूल तेणु कौन शिशु को आपण जजमेंटाल होई आडू साडू कथा कहतु नाही प्रत्येक शिशु को आपण गोटे काम करिवे आपण प्रेज करी देखंतु से जहा जेउ जिनिस ता पाखरे अछि आपण लक्ष्य करूचंती आपण प्रेज करंतु आपण ताको स्पेशल फील करंतु देखिबे से उन्नति करिवो किंतु आपण जदि ताको नेगेटिव कमेंट करिवे आज्ञा से तार मनोबल हारी जीवो ताले से शिशुटी आ उठी पारिबो नाही से भांगी गले गोटे थरा आउ बढी हेई पारिबो नाही तेणु शिशु मानकू आपण स्नेह श्रद्धा दियंतु भल पाइबा दियंतु से जहा करूची सितरे प्रेज करंतु हाँ आमे भल रास्ता देखैबा
କାହିଁକି ନା ସେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ତ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜ୍ କରିବାନି, ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହତୋତ୍ସାହ କଲା ଭଳିଆ, ଅପମାନିତ କଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଏ ଆମ ଛୁଆ ହଉ ବା କାହା ଛୁଆ ହଉ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଠି ଦିନକୁ ଦିନ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମା ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କେବଳ ନିଜ ଛୁଆକୁ ନେଇ କେୟାରିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ସ୍ନେହର ସ ଅକ୍ଷର ବି ଦେବା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଭଲ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଅଫେଣ୍ଡେଡ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପାର୍କ ମାନଙ୍କରେ ମା ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଖେଳଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ, ସେଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଶିଶୁକୁ ନେଗେଟିଭ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଛି ହେଲା, ସେମାନେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଶିକ୍ଷାଟି ଦିନେ ଯାଇ ସେ ଶିଶୁଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଆଜି ଯଦି ଛୁଆବେଳୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏତେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ବନଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ସବୁ ବିଷ ତା ମନରେ ଭରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ହବ, ସେ ପରବରିଶରେ ଯୋଉ ପରବରିଶ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ହବ? ସିଏ କାଲି ସକାଳୁ ତା ଜୀବନରେ କିଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ସିଏ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସିଏ ତାର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ହଉ କି ସିଏ ଆପଣ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁକୁ ଭୁଲ କରି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦିନେ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଆଜି ପର ଲାଗି ଆପଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଗେଟିଭ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଜେ ଶିଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁ, କଣ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ନିଜେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଶିଖୁ, ସେ ନିଜେ ମିଶୁ, ନିଜେ କଣ ଶିଖୁଛି ସେ ଆଧାରରେ ସେ ଡିସିସନ ନଉ। ଆପଣ କେବଳ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ପିତାମାତା ମାନେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ, ସେଠିକି ଯିବୁନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବୁନି, ସେଠି ଖେଳିବୁନି, ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଡନ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି 99% ମାର୍କ ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। 100ରୁ ଯଦି 99 ବି ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ମାର୍କ କାହିଁକି କଟିଲା? ସମୟ ଥିଲା ପିଲା 100ରୁ 30 ଆଣିଲେ ବି ଖୁସି ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ଚାପରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, 100ରୁ 99 ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରାଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ହବ? ସେମାନେ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପିଲା ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ହଉଛି? କମ ସେ କମ ପିତାମାତା ଏସବୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ ଦେଲେ ପିଲାଟି କଣ ନ କରିପାରିବ। ପିଲାକୁ କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ରିମାର୍କ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥୋମାସ ଏଡିସନ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଯିଏ ଲାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଆବିଷ୍କାର କରି ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଥା ମୁଁ କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଯେ ତାଙ୍କ ମା କେମିତି ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ରିମାର୍କ ଦ୍ୱାରା, ପଜିଟିଭ କଥା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ମା ସେ କଥାଟି କହିନଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କଣ, ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବାହାରି ନଥାନ୍ତେ। କଣ ନା, ଥୋମାସ ଏଡିସନ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସମୟରେ ସେଠି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା। ସେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯଦି ଉଡି ପାରୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ଉଡି ପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲା ଭଳିଆ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ବଦମାସ ପିଲା ହିସାବରେ ଗଣା ଯାଉଥିଲା। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ବାଳକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷର ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ପାଗଳାମି ଟାଇପର ଜିନିଷ ବି କରିଦଉଥିଲେ। ଥରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଦେଖିଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପୋକ ଜୋକ ଖାଇ ଉଡୁଛନ୍ତି,
ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ପୋକଜୋକ ଖାଇଲେ ବୋଧେ ଲୋକ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପାଖ ପାର୍କକୁ ଯାଇ କିଛି ପୋକଜୋକ ଆଣି ତାକୁ ବାଟି ପାଣି କରି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କଣ ହବ, ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବ କି? ସେ ତ ଉଡ଼ି ପାରିଲାନି, ବରଂ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଲା। ସେହି କଥା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟାଗ ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବଦମାସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ସ୍କୁଲ ବାଲା ଟିସି ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଥୋମାସ ଏଡିସନ ସେ ପେପରଟିକୁ ଟିସି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମତେ ସ୍କୁଲ ବାଲା ଆଜି କଣ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମା ସେଟାକୁ ପଢିଲେ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିସି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ସେଠି ତାଙ୍କୁ, ତତେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାହେଇଯାଇଛି, ତୁ ବଦମାସ ପିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା ସେ କଥା ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପଢିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିୟସ୍ ଏବଂ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସେଭଳିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିୟସ୍ ପିଲାକୁ ପଢେଇବାର ଲାଗି। ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ଲୋ ଲେଭଲ ସ୍କୁଲ, ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋ ଲେଭଲର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଠିକ ନୁହଁ, ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ କଥାଟି, ପଜିଟିଭ ରିମାର୍କଟି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ, ସେଇ କଥାରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ କାଢି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଖୋଲିଦେଲେ, ଯୋଉଠିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ସେଇଠି କରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଘରୁ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବିକୁଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରେନର ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଖୋଲିଥିଲେ। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଢଳି ଯିବାରୁ ସେ ଡବାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତ ତାର ଯିଏ ସେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡାଟିଏ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହରାଇ ବସିଲେ ସେ ଯୋଉ ଚାପୁଡା ମାଡରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ହାରି ନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଯଦି ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ବେକାରିଆ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ମନ ଦେବି। ତାପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଖୋଲି ସେଠି କଣ କଲେ ନା ସେ ନିଜର କିଛି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବାହାର କରୁଥାନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଏପରି କରି କରି ସେ ପ୍ରଥମ କରି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟକ୍ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର, ତାପରେ ସେ ଫେମସ ହେଇଗଲେ। ସେଇଟା ଉଦ୍ଭାବନ କଲା ପରେ ସେଇଟା ସେ ଫେମସ ହେଇଗଲେ। ଫେମସ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବଟି ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେଥିରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଫେମସ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ବାଳକ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଟିସି ଦେଇ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ରିମାର୍କ, ସେ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଦୂରକୁ ନେଲା। ଯଦି ମା ସେଇଦିନ ରାଗିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇକି କହିଥାନ୍ତେ ତୁ ଏମିତି ତୁ ସେମିତି, ତୁ ଆମ ନାଁ ବଦନାମ କରିଦେଲୁ, ତାହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତେ। ସେ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତ ଦୂର କଥା। ତାହେଲେ ମୋର କହିବାର ମାନେ ଶିଶୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ଭଲ ହଉ ଯାହା ହଉ, ସେ ଶିଶୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ବାଟ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ଶିଖେଇବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ଫେଜରେ ଅଛି, ସିଏ ବନିବା ଫେଜରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଆଉଟପୁଟଟା କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ବନେଇ ଚାଲିବା, ଆଉଟପୁଟ ଦିନେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ପଡିବ, ପଜିଟିଭ ଭାଇବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ନେଗେଟିଭ ରିମାର୍କ ଦେବା, ନେଗେଟିଭ କଥା କହିବା, ଅଫେଣ୍ଡେଡ କରିବା, ସେ ନିଜ ଛୁଆ ହଉ କି ବାହାର ଛୁଆ ହଉ, ସେଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଉ କି ବାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଉ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ କଥା କୁହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ମୋଟିଭେଟ କର ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। କିଛି ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଫେଲୁଅର ଆସେ। ଆମ ଲାଇଫରେ କଣ ଆସିନି? ଆମ ଲାଇଫରେ ବି ଫେଲୁଅର ଆସିଛି। ଆଉ ଫେଲୁଅର ହିଁ ହଉଛି ସକ୍ସେସର ପ୍ରଥମ ସିଢି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା ମାନେ ସଂସାର ସରିଗଲାନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କ, ଏଇଟା ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁ ମାର୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି, ମାର୍କ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଯଦି ଘରେ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଛି, ତଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ପିତାମାତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ସେମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି
जे ये जो पाठ ये जो मार्क ये जो सब आम सक्सेस अचिवमेंट कहूँ यहाँ कौन ठीक से बुझे पारिना यहाँ जीवन अंग अंश यहाँ जीवन अंश किंतु जीवन नुहे आपण जदि एतिकी शिखई पारिबे ताहले पिलाटी जहाँ भी हो गले से जीवन हारिबा कथा केबे भाबिबो नाही भाबिबो एटा गोटे अंश हेलानी मोर जीवन अच्छी मु बंचिबा दरकार मु बंचिले आगको बहुत किछि करि पारिबी तेणु एटा एसबू आज्ञा जीवन नुहे जीवन अंश एतिकी आपण आपणको पिलांको बुझांतु एवं पॉजिटिव भाव में गाइड करी ताको आगको बढ़िबारे सहाय्य करंतु एतिकी कही मु मोर भिडियोटी को आज एठी रखुची जदि मो भिडियोटी भल लागि थाए ताहले आपण माने अधिक रु अधिक लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे सब्सक्राइब करिवे आज्ञा रहुची नमस्कार।